हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਭਗ 2-4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ और कुछ लोग मौतों का बनजारा कहते सी, क्योंकि इस इंसान ने रूस दे विच क्रांति लियाउण दे लई और क्रांति नूं अपने पैरों के उत्ते खड़ा करन दे लई लखां लोकां दी बलि दित्ती सी। इस इंसान का सारा जीवन जिहड़ा वो संघर्षां दे विच निकलिया सी, चाहे वो इहदा बचपन होवे, चाहे जवानी और चाहे इहदी अधखड़ उम्र होवे। इस इंसान ने उत्थों दे गरीब मजदूरां और किसानां नूं उन्हां दा हक दिवाउण दे लई अपनी सारी जिंदगी जिहड़ी वो संघर्षां दे विच कढदी सी। हाँ जी, इस इंसान का नाम है जी जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का नाम तो तुसी सारिਆਂ ने सुनिया ही होना आ। जोसेफ स्टालिन का जन्म जार्जिया के एक छोटे जे पिंड द देलियो दे विच 18 दसंबर 1879 ईस्वी नूं हुंदा है। इस इंसान जिन्हों कि जोसेफ स्टालिन कहते आ, इहदा जिहड़ा मुल्क आ उस समय रूस के अधीन सी और इस इलाके नूं काकेशस के नाम नाल जाणिया जांदा सी। तुसी एक नाम होर जरूर सुनिया होना है, जिन्हों कोहकाफ कहते आ। पंजाबी गाणियां दे विच भी इहदा जिक्र किया जाता है कि कोहकाफ दियां परियां, क्योंकि इत्थे दियां जिहड़ियां औरतां सी वो बलाई सोहणियां सी। और ये जिहड़ा कोहकाफ आ ये कल्ला काकेशियस नूं नहीं कहा जाता सी। ये इत्थों दे जिहड़े इंडिया के हिमालयन एरिया जिहदे विच कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, मिसर जहाँ रूस का जिहड़ा कुछ एरिया जिन्हों काकेशस कहा जाता है, ये सारा जिहड़ा कोहकाफ के अधीन आउंदा सी। इस सोहणे मुल्क का वासी सी जी जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन का जिहड़ा पिता सी उहदा नाम सीगा जी बिसारियोन, जो कि एक चमड़े का काम करता सी। और इहदी जिहड़ी माता सी उहदा नाम एकातेरियन जानी कि कैथरीन सी, जिहड़ी कि लोकां दे घरां विच कपड़े धोण का काम करदी सी। इसलिए जिहड़ा स्टालिन सी इहने बचपन तो ही जिहड़ी गरीबी नूं बहुत नेड़ियों देखिया सी। इसे कारण ही जिहड़ा कि इहने क्रांति लियाउण दा एक पक्की मनसूबा ठाण लिया सी। इस दा बचपन का नाम जिहड़ा वो सोसो सी, जिहदा अंग्रेजी विच मतलब जोसफ बनदा है। इहदा जिहड़ा पिता है वो इहनूं बचपन दे विच पादरी बनाउणा चाहुंदा हुंदा आ। वो चाहुंदा हुंदा कि मेरा जिहड़ा बच्चा है ये वड्डा होकर पादरी बने, क्योंकि इहदे भी कई कारण सी। उस समय रूस दे विच जार जिहड़े सी जार शाही का राज सी और उस समय जिहड़े पादरी हुंदे सी वो सरकारी दरबारे उन्हां दी काफ़ी चलदी सी और वैसे भी उन्हां दी लोकां दे विच काफ़ी आओ भगत हुंदी सी। सो गरीबी देखी होने के कारण उहदा पिता जिहड़ा है वो अपने पुत्तर नूं पादरी बनाउणा चाहुंदा हुंदा है। इसलिए इहनूं 7 साल की उम्र दे विच एक ईसाई स्कूल दे विच दाखल करवाता जांदा। इहदा जिहड़ा पिता है वो इहदे बचपन दे विच ही उहदी मौत हो जाण कारण इहदी जिहड़ी माता हुंदी आ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ देख रेख करनी पैंदी है। अपनी जिहड़ी छोटे स्कूल की पढ़ाई है पूरी करन तो बाद ये अपने पिंड के नेड़े एक कस्बा पैंदा सी जिहनूं तिफलिस कहंदे आ। उत्थे अपनी पादरी की अगली पढ़ाई करन दे लई चलिया जांदा है। उत्थे जदों स्कूल दे विच जांदा है तां ये उत्थों दे सिलेबस तो इलावा होर किताबां पढ़न का भी शौक जिहड़ा इहनूं पै जांदा है। और ये उत्थे जिहड़ियां क्रांति दीयां किताबां जां मार्क्सवाद दीयां किताबां उन्हां नूं पढ़ना शुरू कर दिंदा है, ਜਿਹੜੀਆਂ कि उस ईसाई स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ पाबंदीशुदा ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ खुद ਤਾਂ पढ़दा आ, सगों अपने जिन्ने भी दोस्त ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦਾ। बार-बार ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਾਰविन और लैनिन और जिहड़ा मार्क्स आ कार्ल मार्क्स उहदियां किताबां दा अध्ययन कीता सी। भावें पढ़दा तां ये पादरी बनण दे लई सी, पर उस समय तक ये बिल्कुल नास्तिक हो चुका सी। इहदियां रोज़मर्रा दीयां गतिविधियां देख के इहदे जिहड़े स्कूल दे आ इहनूं उस स्कूल दे विचों बेदखल करता जांदा, मतलब कढ दित्ता जांदा। और इत्थों शुरू हुंदा आ इहदा क्रांति दा सफ़र, क्योंकि स्टालिन दा जिथे जन्म होया इत्थे तेल दे जिहड़े काफ़ी वड्डे वड्डे भंडार सी। तेल के भंडार होने के कारण इत्थे जिन्ने भी पूंजीपति जां कह लो अरबपति दुनिया के वख-वख देशों के उन्होंने अपने तेल शोधक कारखाने लाए हुए सी। तेल शोधक कारखाने लाए होने के कारण
ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਲੈਨਿਨ ਆ, ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਆ ਔਰ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ। 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਤੋ ਖਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੈਨਿਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਏਕਾਤੇਰਿਨ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਏਕਾਤੇਰਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਯਾਕੋਬ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸਫਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਪਨ ਪਾਦਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਪ ਦੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੂਨੀ ਰਵੀਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ 17 ਮਾਰਕਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਐਤਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਦੀ ਜ਼ਾਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤੀਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ
ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਲੈਨਿਨ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਲੈਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ 6 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 1913 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1917 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ 1905 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨੌ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਔਰ ਲੈਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਆ ਜਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਜਾਂ ਟਰਾਟਸਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲ ਸੈਨਾ, ਰੈੱਡ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਟਰੋਗਰਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੈਨਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਜਨਤਾ ਕਮਿਸਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ USSR ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਂ ਹੋਰ 3-4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ UAE ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ USSR ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਰੂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੂਸ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਰੇਲਵੇ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਚੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਆ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸਲ ਜੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰੂਸ ਨੇ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1918 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੈਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰੂਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਆ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਟਰਕੀ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੂਸ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਦੱਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਗੀ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੇਲ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟਾਲਿਨ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਆ ਉਹ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਕੇਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਨਿਨ ਦੁਆਰਾ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਲਾਰਸ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਲਾਰੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਈਲਾਰਸ, ਉਹ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਈਲਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬੇਲਾਰੂਸ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬੇਲਾਰੂਸ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਰਮਨ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੋ-ਬਾਰ ਹਰਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ
ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਯੁੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਟਰੋਗਰਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਆ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 1924 ਜਨਵਰੀ 21 1924 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 21 ਜਨਵਰੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਟਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਟਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਨਸ਼ੇਵਿਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਟਸਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਸ਼ੇਵਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਟਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਨਸ਼ੇਵਿਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟਰਾਟਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।